हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी 6 माण 8 गुंठर लंब क्वेश्चन। 6 माण 8 गुंठ एक सफल उपन्यास आलोचना कर बा एपरी मध्य पढ़ी पारे। 6 माण 8 गुंठ उपन्यास समकालीन समाजर एक निच्छक प्रतिछवि विचार कर। यहाँ बहुत टाइम एग्जाम रे पड़े। साहित्य होउछि जीवनर कलागत अभिव्यक्ति मात्र। गोटे होउछि प्राणवंत घटना प्रवाह, अन्यटी सेई प्राण प्रवाहर शैल्पिक परिप्रकाश। सृष्टिर मूल्यबोध संपर्क नूतन न हेले आधुनिक जुगर नीति आदर्शर कार्यकारिता असीम और सर्वव्यापक। आधुनिक गद्य साहित्य मध्यरे गल्प उपन्यास मुख्य स्थान अधिकार करिछि। व्यासकवि फकीरमोहन सेनापतिଙ୍କ सामग्रिक साहित्य रे समाज राजनैतिक धर्मगत परिवेश परिस्थिति विशेष करी निजर जीवनरू रस संग्रह करी परिपृष्ट। 1843 रु 1918 साल रे सामाजिक राजनैतिक धार्मिक परिवर्तन विशेषतः आधुनिक ओडिया साहित्यर विकास और सौंदर्य अनुभव करिबा आदौ सहज नुहे। 6 माण 8 गुंठ उपन्यास फकीरमोहन सेनापतिଙ୍କ एक कालजयी सृष्टि। केवल ओडिया साहित्य रे नुहे, समग्र भारतीय साहित्य रे स्वतंत्र स्थान अधिकार करिछि। 6 माण 8 गुंठ उपन्यास रे स्थान पाइथिबा समस्त चरित्र पल्लीर सृष्टि। अन्याय अत्याचार शोषण ज्वलंत उदाहरण उक्त उपन्यास मध्यरे देखिबाकू मिले। सामाजिक घटनार समस्त विवरणी एथिरे लिपिबद्ध। हास्य और व्यंग्यात्मक भंगीरे सारस्वत साधक फकीरमोहन तत्कालीन समाजर घटना व्यवस्था को सुंदर भावरे उपस्थापन करिबा दिगरे अत्यंत यत्नशील थिबार परि मने हुए। रामचंद्र मंगराज आलोच्य उपन्यासर मुख्य चरित्र को केंद्र करी अन्यान्य चरित्र परिवेश और परिस्थिति अनुଯାयी घूर्णायमान ठकामी प्रतारणा अविश्वास को पाथेय करी कपर्धक शून्य रामचंद्र मंगराज विराट जमीदारी परंपरार मुख्य नायकर आसन रे अभिषिक्त होइथिले। सकाळ निरीह पल्ली मनीषर स्वप्न भांगी आशार पिरामिड गढ़ी चली रामचंद्र। अन्याय अनीति अधर्म चरम सीमा को अतिक्रम करिबारे व्यतिक्रम व्यक्ति भावे से जनाशुना। रामचंद्र मंगराज चरित्र जरिया तत्कालीन समसामयिक मध्यरे एपरि अनेक जमीदार निजको कुबुद्धि बलरे उपरकू उठिछन्ति। रामचंद्र मंगराज तत्कालीन समाजर व्यवस्थार एक प्रतिनिधि। रामचंद्र मंगराज 6 माण 8 गुंठ उपन्यासर मुख्य नायक एवं मुख्य पुरुष चित्र। उपन्यास कथावस्तु आरंभ और शेष होइछि रामचंद्रଙ୍କ चरित्ररू। उपन्यासर विषय वस्तु आरंभ रे रामचंद्र मंगराज एवं परिणति रे रामचंद्रଙ୍କ चरित्र घटना विन्यास को पाठक माने आग्रह और उत्कंठार सहकारे सतर्क दृष्टि रखिछन्ति। सते जेपरी मने हुए 6 माण 8 गुंठ उपन्यासर कथावस्तु अवास्तव और असंभव। उपन्यास रे स्थान पाइथिबा गौण चरित्र सहित रामचंद्र मंगराज छड़ अछि अति अंतरंग संपर्क। औपन्यासिक फकीरमोहन सेनापति 1841 रु 81 साल मध्यरे तत्कालीन समाजर व्यवस्था को जीवंत भाव रूप देइछन्ति। तत्कालीन समाजरे दुईटी गोष्ठी थिले, धनी आउ दरिद्र। धनी जमीदार गोष्ठी किपरि गरीब सरल निर्यातित अवहेलित निरीह जनसाधारणଙ୍କ उपरे शोषण और पीड़न करुथिले ताहा कला पाटवता माध्यमरे
ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଗରିବ ଓ ନିରୀହ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ସାରିଆ ଓ ଭଗିଆର ଚରିତ୍ରକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ସାରିଆ ଓ ଭଗିଆ ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱୟ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଗତିଶୀଳ ତଥା ରୁଚିବଦ୍ଧ କରିବାରେ ଅପୂର୍ବ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ରକୁ ବାଦ ଦେଇ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସର ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଅନ୍ୟାୟ, କପଟ, ଅବିଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ସାରିଆ ଭଗିଆର ଶେଷ ସନ୍ତକ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମିକୁ କରାୟତ୍ତ କଲେ ମଙ୍ଗରାଜ। ତଥାପି ଶୋଷଣର ପିପାସାର ଅନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ସାରିଆ ଭଗିଆର ଏକମାତ୍ର ଗାଈ ନେତକୁ ମଧ୍ୟ ଅପହରଣ କରିବାକୁ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହେଲେନି। ଏସବୁ ଘଟଣାର ଅନ୍ତରାଳରେ ଔପନ୍ୟାସିକ ଚମ୍ପା ଚରିତ୍ର ହିଁ ଦାୟୀ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ହୀନ ଆଉ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଜମିଦାର ଦଲଦାର ମିଆଁ ବାଘସିଂହ ବଂଶ, ରତନପୁରିଆ ହରିଜନ ସହ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରଜା। ଏପରିକି ନିଜ ଆତ୍ମୀୟ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବାଦ ଦେଇନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଚରମ ସୀମାରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠରେ ବିଶେଷତଃ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସାଧୁ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଖଳ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଔପନ୍ୟାସିକ ସମଦୃଷ୍ଟି ଭାବଭଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସାଧୁ ଚରିତ୍ରକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ନିର୍ମଳତାର ନିଷ୍ଠାପରତା ଓ ନୀତିବାଦିତା ଓ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଔପନ୍ୟାସିକ ଉପନ୍ୟାସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଖଳ ଚରିତ୍ର ନୀତିହୀନ ଚରିତ୍ରହୀନ ଅସାଧୁ ଭାବରେ ରୂପାୟିତ କରିଛନ୍ତି। ପାଠକମାନେ ସାଧୁ ଚରିତ୍ର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସହାନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି ଅସାଧୁ ଚରିତ୍ରର ନୀତିହୀନତାକୁ ଘୃଣା ଓ ଅସହିଷ୍ଣୁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନେଇ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ପାଠକ ହୃଦୟରେ ଅନୁରୂପ ବିରୋଧ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କେବଳ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିଶେଷ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠରେ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବା କଳ୍ପନାବିଳାସୀ ନୁହେଁ। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଫକୀରମୋହନ କର୍ମଫଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ସେହି ମାନବିକ ଭାବକୁ ସଫଳ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରରେ ବା ଚିତ୍ରିତ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଉପସଂହାରରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଜଣେ ସମାଜର ସଚେତନ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଔପନ୍ୟାସିକ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନ୍ୟାୟରେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ସମକାଳୀନ ସମାଜର ଏକ ନିଚ୍ଛକ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2, 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସର ନାମକରଣ ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କର। ବା ଏପରି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ, ନାମକରଣ ହିଁ ସ୍ରଷ୍ଟାର ସୃଜନୀ ସୃଷ୍ଟିକୁ କାଳଜୟୀ କରେ। ପଠିତ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସ ଅବଲମ୍ବନରେ ଏହାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କର। ଉତ୍ତର: ଔପନ୍ୟାସିକ କଳାର ସୃଷ୍ଟି ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ଅର୍ବାଚୀନ। ଏହା ବୃହତ୍ତର ଜୀବନ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅଭିପ୍ରେତ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାକୃତି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ଅନେକ ଚରିତ୍ରର ସମାବେଶ ଘଟିଥାଏ। ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ଥାଏ, ସେହି ପରିବେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ହିଁ ଉପନ୍ୟାସର କଳେବର ଭିତରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ବିକାଶ ଧାରାରେ ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନାମକରଣ ହିଁ ସ୍ରଷ୍ଟାକୁ କାଳଜୟୀ କରେ। ସ୍ରଷ୍ଟା ମନର ଭାବନା, ହୃଦୟର ସୀମାହୀନ ପରିକଳ୍ପନା ସାକାର ହୁଏ ସୃଷ୍ଟିର ନାମକରଣରେ। ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ଆଉ ଚରିତ୍ରଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ନାମକରଣ ଭାବେ ଗୃହୀତ। ନାମକରଣ ଆମର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ଆଉ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରଭିତ୍ତିକ। ଏହି ଆମର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ନାମକରଣ ଅଟେ। ଜମି ହେଉଛି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ।
ଏହି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାରୀ ଭଗିଆ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସାରିଆ। ଚାଷ ଜମି ଉପଯୋଗୀ ଧାନ ଫସଲ କରି ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ସାରିଆ ଆଉ ଭଗିଆ ବର୍ଷକର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି। ସୁଖରେ ସଂସାର ଚାଲେ। ପରିବାର କହିଲେ ସାରିଆ ଭଗିଆ ଆଉ ଗାଈ ନେତ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ପରି ନେତ ପ୍ରତିପାଳିତ। ସାରିଆ ଗେହ୍ଲାରେ ନେତକୁ ନିଜ ଝିଅଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଦିଏ। ସାରିଆ ମନ ବିରସ ରହେ। କଳରେ ସନ୍ତାନଟିଏ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ ଊଣା କରେ। 12 ବ୍ରତ 13 ଓଷା ପାଳନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ବି ଈଶ୍ୱର ତା ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ। ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସାରିଆ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବାହୁନି ହୋଇ ଉଠେ। ସାରିଆ ମନ କଥା ଓ ବ୍ୟଥାକୁ ଚମ୍ପା ଠିକ୍ ଭାବେ ପରଖି ନେଲା। ମନ୍ତ୍ରଣା କୁପରାମର୍ଶ କରି ସାରିଆ ଭଗିଆର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠକୁ କରାୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ବିଛାଇଲା ଚମ୍ପା। ଜମିଦାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଧୂର୍ତ୍ତ ଚମ୍ପା ସାରିଆ ପାଖକୁ ଆସିଲା। କହିଲା, ଦେଖ ସାରିଆ, ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ଅଛି, ସୁନାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଟଙ୍କା ସୁନା କେହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇ ଯାଏ ନାହିଁ। ମୂଳ କଥା ହେଲା ପିଲାଛୁଆ, ପିଲାଝିଲା। ଯେଉଁ ଘରେ ପିଲା ନାହିଁ ସେ ଘର ତ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଅନ୍ଧାର। ବାଞ୍ଝ ବରଡ଼ି ହେବା ପାପ। ଆମ ସାଆନ୍ତାଣୀ ପ୍ରଥମରୁ ଅପୁତ୍ରିକ ଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି 3 ପୁଅର ମା ହୋଇ ପାରିଲେ। ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ମଙ୍ଗଳା ଖୁସି ହେଲେ ତୋର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ସାରିଆ ଭଗିଆ ଆଣିବେ କେଉଁଠୁ? ଚମ୍ପା କହିଲା, ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଦିଆଯିବ। ମାତ୍ର ତମର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମିକୁ କଣ୍ଟ ଲେଖିଦେବ। ସାରିଆର ମନ ବୁଝିଲାନି। ସେ ଜାଣେ ସାଆନ୍ତ ଜମି କଣ୍ଟକ ନେଲେ କାହାକୁ ଫେରାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପଟେ ପିଲାଟିଏ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ, ସେପଟେ ମା ମଙ୍ଗଳାର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ। ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ି ସାରିଆ ଭଗିଆ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମିକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧକ ଦେଲେ। ଚମ୍ପା କହିଲା, କିଛି ଡର ନାହିଁ। ଦଧିବାମନ ଧଣ୍ଡା ଓ ମୂର୍ତ୍ତିର ରସକରା ମହାରଥ ସାରିଆ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଇ କହିଲା, ଏଇ ଦଣ୍ଡା, ଏଇ ମହାରଥ ସାକ୍ଷୀ ରହିଲା। ମୁଁ ତୁମର ସବୁ ଭଲ କରିଦେବି। ତୁମର 3 ପୁଅ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କର କଟିଏ ଆୟୁଷ ହେବ। କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ସାରିଆ ଚମ୍ପା କୁମନ୍ତ୍ରଣା ବୁଝି ନ ପାରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ଚାଲିଲା। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସାରିଆକୁ ଆଉ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଆଉ ନେତଗାଈ ଅପହରଣ ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବୟାନକୁ ଭିତ୍ତିକରି କେସ୍ ଚାଲିଲା। ସାକ୍ଷୀ ବାଇଧର ମହାନ୍ତି କୋର୍ଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହିଲେ, ହଁ, ଭଗିଆ ତନ୍ତୀଠାରୁ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ କଣ୍ଟ କବଲା କରିଥିଲେ। କବଲାରେ 150 ଟଙ୍କା ଲେଖିଅଛି। ସାରିଆ କିପରି ମଲା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏ ଗାଈଟା ଭଗିଆର। ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଜମାନବନ୍ଦୀ ଥିଲା। ସାରିଆକୁ ବାଉଁଶ ଠେଙ୍ଗାରେ ବାଡ଼େଇ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଆଉ ନେତଗାଈକୁ ହରାଇ ଭଗିଆ ହେଲା ପାଗଳ। ସାରିଆର ଅନୁପସ୍ଥିତି ତାକୁ ପାଗଳ କରାଇଲା। ଅଣ୍ଟାରେ ଖଣ୍ଡେ ଛିଣ୍ଡା କନା ଗୁଡ଼େଇ ଏ ଗାଁ ସେ ଗାଁ ବୁଲିଲା ଭଗିଆ। ବାୟା ଭଗିଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଧାଇଁଲା। ଇତିହାସର ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ଉପରେ ଯେତେ ପରିମାଣରେ
କଳ୍ପନା ଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟାର ସ୍ୱାଧୀନତା ବହୁ ପରିମାଣରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଏ। ମାତ୍ର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ପରି ଏକ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସରେ ଜୀବନବୋଧ ଓ ଜୀବନାଦର୍ଶ କଳାର ସାର୍ଥକ ରୂପ ବିଭବରେ ବିମଣ୍ଡିତ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବିଚାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ନୂତନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଫକୀରମୋହନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ଭିତ୍ତିକ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସାରିଆ ଭଗିଆ ଚମ୍ପା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ପରି ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଲୋକ ସେନାପତିଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସରେ ଖଳ ପ୍ରକୃତିଧାରୀ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଶେଷ ସମୟ ଆସିଛି। ନାରୀ ଆଖିର ତତଲା ଲୁହରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଜମିଦାରୀ ଅଟ୍ଟାଳିକା। ସାରିଆର ବୁକୁ ଫଟା ଯନ୍ତ୍ରଣା ସାକାର ହେଲା। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା। ଜେଲର ସେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ହିଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଜମିଦାର ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଲା। ବାସ୍ତବିକ ନାମକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସ ଐତିହାସିକ ଓ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ସତ୍ୟକୁ ବହନ କରିଛି କହିଲେ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ବୋଧ ହେବ ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 3 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲେ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିଲୋପ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଧାର। ସମକାଳୀନ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ପ୍ରଗତି ରଥରେ ସେ ଥିଲେ ସାରଥୀ। ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ଧର୍ମ ଜାତି ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଏକ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବା ଦିଗରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଫକୀରମୋହନ। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିହୁଏ ଯେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଜୀବନ୍ତ ଓ ବାସ୍ତବ ଧର୍ମୀ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ଉପନ୍ୟାସର ସମସ୍ତ କଥାବସ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଉପନ୍ୟାସର ଆରମ୍ଭ ଓ ପରିଣତି ହିଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଓ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଉପନ୍ୟାସକୁ ପାଠ କଲାବେଳେ ପାଠକ ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାଏ। ମନେହୁଏ ସତେ ଯେପରି ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବ୍ୟତୀତ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସ କଥାବସ୍ତୁ ଅବାସ୍ତବ ଓ ଅସମ୍ଭବ। ଔପନ୍ୟାସିକ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ପାଠକ ନିକଟରେ ଏକ ଅଭୁଲା ଶାଶ୍ୱତ କୀର୍ତ୍ତି। ଏହି ବର୍ତ୍ତୁଳ ଗତିଶୀଳ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେଇ ଅଧ୍ୟାପକ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି ଶଠତା ଛଳନା ପ୍ରତାରଣା ଅତ୍ୟାଚାର ନିଷ୍ଠୁରତା ଅନାଚାର ଅନୀତି ପ୍ରଭୃତି ଏ ଚରିତ୍ର ପାଠକର ଯେତିକି ସହାନୁଭୂତି ହରାଇଛି ପରନ୍ତୁ ଘୃଣା ଓ ପ୍ରତିହିଂସାରେ ଏ ସରବ୍ୟ ହୋଇଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ଏକ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଚରିତ୍ର। ସେ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଔପନ୍ୟାସିକ ତତ୍କାଳୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନୀ ଜମିଦାର ଗୋଷ୍ଠୀ କିପରି ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ଶୋଷଣ ଓ ପୀଡ଼ନ କରୁଥିଲେ ତାହା ଯଥାର୍ଥରେ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଶୋଷଣ ପୀଡ଼ନ ଓ କୂଟଚକ୍ରାନ୍ତର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଜମିଦାର ଦଲଦାର ମିଆଁ ତନ୍ତୀ ଦମ୍ପତି ସାରିଆ ଭଗିଆ ବାଘସିଂହ ବଂଶ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଣିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ନିଜର ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ଶ୍ୟାମମଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେହି ସ୍ୱଭାବ ହେତୁ ସେ ଜମିଦାର ଓ ମହାଜନ ହିସାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି।
ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସେ ଥିଲେ ଅନାଥ। ବାଲ୍ୟକାଳର ହିଁ ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ନଥିଲେ। ଫଳରେ ବାଲ୍ୟକାଳର ନିଃସ୍ୱ ନିରାଶ୍ରୟ ରାମନାୟକ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରବଞ୍ଚକ, ଶୋଷଣକାରୀ, ଶୈତାନ ଜମିଦାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ରୂପେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଥିଲେ ଅତିଶୟ କୃପଣ। ସେ କୃପଣ ଭାବ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଳସାର ପରିପୂରକ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। କୌଣସି ସମୟରେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତା ପ୍ରକାଶ କରି ନାହାନ୍ତି। ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ନିର୍ଯାତିତ ପ୍ରତି ହୃଦୟରେ ସମବେଦନା ଭାବ ଆଣି ନାହାନ୍ତି। ବରଂ ସମୟ ବିଶେଷରେ ସରଳତା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଅଭାବ ଅନଟନର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରତାରଣା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲାଭଳି ଦେଖାଇ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବେ ଅନ୍ୟକୁ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ନିଜର ହଳିଆ ମୂଲିଆମାନଙ୍କୁ ଭୋକିଲା ଦୁଇ ମୁଠା ପେଟପୂରା ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ନାହାନ୍ତି। କୌତୁକିଆ କଥା କହି ପେଜ ତୋରାଣି ଓ ସଜନା ଶାଗର ମହତ୍ତ୍ୱ ବଖାଣିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗରାଜ ନିଜେ କୁଟିଳ ଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ଶୋଷଣ କଲେ ହେଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଚାରିତ୍ରିକ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ପରବୁଦ୍ଧିରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା। ମୋଟ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଥିଲେ ପରବୁଦ୍ଧିଆ। ନିଜର ଦୃଢ଼ ମାନସିକତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କୁଟିଳା ଚରିତ୍ର ପରିଚାରିକାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ମନ୍ତ୍ରଣାକାରୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଚମ୍ପାର ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ କୁଟିଳତାକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି। ବରଂ ତୋଷାମଦ ଓ ସ୍ତାବକତାରେ ଚମ୍ପାକୁ ଏକାନ୍ତ ନିଜର ବୋଲି ଧରି ନେଇଛନ୍ତି। ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ନିଜର ଧନସମ୍ପତ୍ତି ରହିଥିବା ଅମାର ଘରର କୋଠିର ଚାବିକାଠିକୁ ଚମ୍ପା ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗରାଜ ଭଳି ଧୂର୍ତ୍ତ ଓ ଚତୁର ଲୋକ ଚମ୍ପାର ସ୍ତାବକତାରେ ଭୁଲିଯାଇ ନିଜର ସବୁକିଛି ଧନରତ୍ନ ହରାଇ ବସିବା ମଙ୍ଗରାଜ ଚରିତ୍ରଙ୍କର ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ସେହିପରି ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଓକିଲ ରାମ ଲାଲାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ସେ ସାରିଆର ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ବିପଦରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଓକିଲ ରାମ ଲାଲାଙ୍କୁ ଜମିଦାରୀ ବନ୍ଧକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓକିଲ ଚତୁରପଣ ନିକଟରେ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ହାର ମାନିଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଥିଲେ ଚରିତ୍ରହୀନ। ଔପନ୍ୟାସିକ ଫକୀରମୋହନ ଏହି କଥାକୁ ଉପନ୍ୟାସରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସିଧା ପ୍ରକାଶ କରି ନାହାନ୍ତି। ଆଲୋଚକ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଶତପଥୀ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି, ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ଅପୂର୍ବ କଳା କୁଶଳତାରେ ସେନାପତି ମଙ୍ଗରାଜ ଚରିତ୍ରକୁ ଏପରି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଶାଳୀନତା କିମ୍ବା ଶ୍ଳୀଳତାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ମଙ୍ଗରାଜ କିଛି କରିପାରିଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ଏହା ଜାଣି ହେବନି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନାର ସେହି ତୀକ୍ଷ୍ଣତା ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗରାଜ ଚରିତ୍ର ସକଳ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଖିନ୍ ଭିନ୍ କରି ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚମ୍ପା ଏବଂ ମରୁଆ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କୁତ୍ସିତ ଏବଂ କଦର୍ଯ୍ୟ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଥିଲେ ଅସଫଳ। ସେ ଥିଲେ ଅର୍ଥପିପାସୁ, ମୁଦ୍ରାରାକ୍ଷସ, ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତିହୀନ। ଉପସଂହାରରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ, ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିୟୋଗାନ୍ତକ ପରିଣତି ପାଠକ ହୃଦୟରେ ସହାନୁଭୂତି ଆଣିଦିଏ। ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ଜୀବନ୍ତ ଓ ବାସ୍ତବ, ବିଭତ୍ସ ଆହ୍ଲାଦୋଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଓ ସୁବିନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 3 ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସରୁ ଚମ୍ପାର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର। ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଥାଏ।
औपन्यासिक फकीरमोहन सेनापति थिले प्रचंड प्रतिभार अधिकारी। ओडिया जाति गठन दिगरे फकीरमोहनଙ୍କ अवदान अविस्मरणीय। उत्कलीय इतिहास किंबदंती सामाजिक अवस्था स्रष्टाଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ହୋଇଛି ଅଭିନବ ପ୍ରତିଫଳନ। ଆଲୋଚ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ 1841 1881 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳୀୟ ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ରଚିତ। ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସରେ ପୁରୁଷ ଚରିତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ନାରୀ ଚରିତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ସ୍ୱଳ୍ପ। ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସରେ ମୁଖ୍ୟ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଭାବେ ଚମ୍ପା, ସାରିଆ ଓ ସାଆନ୍ତାଣୀ, ଗୌଣ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ମାଣିକ, ମରୁଆ ପ୍ରଭୃତି ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଚମ୍ପା ହିଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ମୁଖ୍ୟ ନାରୀ ଚରିତ୍ର। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଚମ୍ପା ଚରିତ୍ରକୁ ପୈଶାଚିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଚମ୍ପାର ଚରିତ୍ରକୁ ବାଦ ଦେଇ ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସ ପରିକଳ୍ପନା କରିହୁଏ ନାହିଁ। ଚମ୍ପାର ପରିଚୟ ସେ ନିଜେ, ତେଣୁ ସେ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିଛି, ମୋ ନାମ ଚମ୍ପା, ବାପାର ନାମ ଜାଣେନା, ଜାତି ଏଇ ଘର ମନୁଷ୍ୟ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଏ ଚମ୍ପା ଅଜ୍ଞାତା, କୁଶୀଳତା ଓ ବଂଶମର୍ଯ୍ୟାଦାହୀନା। ତେଣୁ ସେଭଳି ନଷ୍ଟ ନାରୀ ପାଖରୁ କେବେ ବି ବିବେକ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଇ ନପାରେ। ସୁତରାଂ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଚମ୍ପାକୁ ହରକଳା ବୋଲି କହିବାରୁ ଚମ୍ପା ଖୁବ୍ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି। ଚମ୍ପା ଭାଗ୍ୟବାଦିନୀ ନୁହେଁ। ତା'ର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଅପରିସୀମ। ଅନେକ ପାପକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଯେ ପରେ ଦଣ୍ଡିତ ବା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ତା'ର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରି ଚାଲିଛି। ବାଘସିଂହ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି ଚମ୍ପା ଯୋଗୁଁ। ସରଳ ତନ୍ତୀ ଦମ୍ପତି ସାରିଆ ଭଗିଆଙ୍କ ପରିବାର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଚମ୍ପା ଯୋଗୁଁ। ଏତେ ଅପକର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଗରେ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଭୟ କରି ନାହିଁ। ଗୋପାଳପୁର ଘାଟରେ ଗୋବିନ୍ଦା ଭଣ୍ଡାରୀ ସହ କଳି କରି ଦମ୍ଭର ସହ ଏକୁଟିଆ ଖାଇସାରି ଶୋଇଛି। ସେ ଶୋଚନାହୀନ ଭାବରେ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି। ରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚମ୍ପା ଆକର୍ଷଣୀୟ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟପି ଯାଇଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଏତେ ଚାଲାଖ ହେଲେ ବି ଚମ୍ପାର ତୋଷାମତିରେ ସେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ବାଘସିଂହ ବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଯାଇ ଟାଙ୍ଗୀ ମାଉସୀ ଭାବରେ ସେ ଯେପରି ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ କରିଛି, ସେଥିରେ କେହି ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ନିଜେ ନୂଆ ବୋହୂଟିଏ ମଧ୍ୟ ଚମ୍ପାର ରୂପ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନାହିଁ। ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା କଥା, ତାହା ଚମ୍ପାକୁ ବେଶ୍ ଜଣା। ମୁଠା ମୁଠା ଟଙ୍କା ସୁବିଧା ଦେଖି ସେ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରି ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଛି, ମୋତେ କେହି ଗାଳି ଦେଇ ଛାଞ୍ଚୁଣି ମାରୁ କାଟିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତମକୁ ଯଦି ପଦେ କେହି କହିଲେ ମୋ ହୃଦୟ ହାଣି ହୋଇଯାଏ। ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲ ତ? ଆଉ କେହି ହେଲେ ମୁହଁ ଚାହନ୍ତା ନାହିଁ ପରା। ସାରିଆ କଥାବେଳେ ତ ସବୁ ବୁଝି ନେଇଛ। ମୁଠା ମୁଠା ଟଙ୍କା ଘରୁ ବାହାରିଗଲା। କଟକ ମାମଲା ଲାଗିଲା। ବଗିଚାର 10 ଶଗଡ଼ କି 20 ଶଗଡ଼ ପଥର ମଙ୍ଗଳା ପାଖକୁ ବୋହି ଶେଷରେ ସାଆନ୍ତାଣୀ କହନ୍ତି କି ନା, ସାରିଆ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତାହା ଘର ଭାଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଏହା କହି ଚମ୍ପା ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସିଲା। ସେହିପରି ସାରିଆ ସନ୍ତାନହୀନତା ଆଖିକୁ ଦେଖି ଚମ୍ପା ଯେଉଁ କୌଶଳରେ
ଜାଲ ବିଛାଇଛି ସେଥିରେ ତନ୍ତୀ ଦମ୍ପତି ନିସ୍ତାର ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏହିପରି ଅନେକ କୁଟିଳପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହି ସାରିଆକୁ ଭୁଲାଇ ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି। ଚମ୍ପା ବିଶ୍ୱାସଘାତିନୀ, ନିମକ ହାରାମ ବଜାତ୍ ନାରୀ। ସେହିପରି ସାରିଆକୁ ମଧୁର କଥା କହି ତାର ସଂସାରକୁ ଭସାଇ ଦେଇଛି ଯାଇକି ଚମ୍ପାର ଅମାନୁଷିକତାର ବିବେକହୀନତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା। ତେଣୁ ଔପନ୍ୟାସିକ ଏଭଳି ପାପିନୀର ଶାସ୍ତି ବିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦା ହସ୍ତରେ ଏବଂ ତାର ଶବକୁ ସତ୍କାର କରିଛନ୍ତି ମେହେନ୍ଦର ଓ ଚୌକିଦାର ଦ୍ୱାରା। ଆଲୋଚକ ଅଧ୍ୟାପକ ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ ଚମ୍ପାର ମୃତ୍ୟୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଭତ୍ସତା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଜୀବିତାବସ୍ଥା ସହିତ ମୃତାବସ୍ଥାର ବ୍ୟବଧାନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଉଆସକୁ ଚମ୍ପା ଚିଡ଼ିଆଖାନା କରିଦେଇଥିଲା। ସେଇ ଚମ୍ପାର ରକ୍ତ ପିଚକାରି ମାରି କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ଝୋଟି ଦେଲା ପରି ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବେକରେ ଚାରିକେରା ବିଦମାଳି ଶୋଭା ପାଉଥିଲା ସେଠି କାହାଣ କାହାଣ ମାଛିର ମାଳ। ଉପସଂହାରରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସରେ ଚମ୍ପାର ଚରିତ୍ରକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଟ୍ୟକାର ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଲେଡି ମାକବେଥ୍ ଚରିତ୍ରରୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 7 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସରୁ ଭଗିଆର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର। ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ସାରସ୍ୱତ ରକ୍ଷା କରିବା ଦିଗରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଆଧୁନିକ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ନିର୍ମାତା। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଚେତନା ସେନାପତିଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରି ଗଢ଼ିଥିଲା। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଜୀବନର ଶେଷ ଦଶନ୍ଧିରେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଏକାଧାରରେ ଗାଳ୍ପିକ କବି, ଔପନ୍ୟାସିକ, ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ସ୍ରଷ୍ଟା। ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରିବାରେ ସେ ଥିଲେ ସୁଦକ୍ଷ। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସରେ ଭଗିଆ ଚରିତ୍ର ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ଶୋଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତିନିଧି। ସେ ଅଶିକ୍ଷିତ, ସରଳ ଆଉ ସହନଶୀଳ ଦରଦୀ ମଣିଷଟିଏ। ଗରିବ ଓ ଦରଦୀ ଥିବାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ତାହାକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଉପାୟରେ ଶୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ନାମରେ ତାହାକୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଛନ୍ତି। ଅପତ୍ୟ ସ୍ନେହ ଆଳରେ ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ସମ୍ଭାବନା ତଥା ଆଶା ଦେଖାଇ ତାହାକୁ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ କରାଇଛନ୍ତି। ଧନ ସମ୍ପଦ ଓ ପତ୍ନୀକୁ ହରାଇ ପାଗଳ ହୋଇଛି। ଶେଷରେ ତାହାର କରୁଣ ପରିଣତି ଦେଖାଦେଇଛି। ମନେ ହେଉଛି ଯେପରି ଭଗିଆ ଏକ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ଧାରଣ କରି ମଣିଷଟିଏ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ଭଗିଆ ଚରିତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠକ ନିକଟକୁ ସ୍ନେହ ଓ ସହାନୁଭୂତି ଛୁଆଇ ଦେଇଛି। ତାର ଦୁଃଖଦ ପରିଣତି ପାଠକ ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁ ପ୍ଲାବନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ଭଗିଆ ହେଉଛି ସର୍ବହରା ଗୋଷ୍ଠୀର ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ସେ ଭାଗ୍ୟ ହସ୍ତରେ ହୋଇଛି କ୍ରୀଡ଼ନକ ଅବସ୍ଥାର ଦାସ। ଭଗିଆ ଓରଫ ଭଗୀଚନ୍ଦ୍ର ଶୋଷକ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିନି ବରଂ ମଙ୍ଗରାଜ ବିଛାଇଥିବା ମାୟାଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ନିଜର ସତ୍ତା ହରାଇ ବସିଛି। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାୟୀ ତାର ସରଳତା। ସେ ଯଦି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସାରିଆକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା, ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ପୁତ୍ରଲାଭ କାମନାର ବୃଥା ଆଶାରୁ ଓହରି ଯାଆନ୍ତା, ତାହାହେଲେ ତାର ପରିବାର ଅକାଳରେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଭଗିଆ ଥିଲା ପତ୍ନୀ ବତ୍ସଳା, ପତ୍ନୀ ସ୍ନେହୀ। ପତ୍ନୀର କଥାକୁ ସେ କେବେହେଲେ ଅସମ୍ମାନ କରେନାହିଁ। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାର ତାର ପାଖରେ ନଥିଲା। ଭଗିଆ ଥିଲା ନିରକ୍ଷର ଓ
ଅପରିମାଣଦର୍ଶୀ। ଫଳରେ ଜମିଦାର ଚକ୍ରାନ୍ତର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ଭଗିଆ। ଭଗିଆର ଚରିତ୍ର ସହନଶୀଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଚେତନ ସ୍ତରରେ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। ଫଳରେ ପାଗଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର କର୍ମ ଓ କଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଛି ଭଗିଆ। ମଙ୍ଗରାଜ ତାର ପରିବାରକୁ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ କରିଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଛି ଭଗିଆ। ଉପନ୍ୟାସରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଉପନ୍ୟାସର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସରଳ ପ୍ରକୃତିରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଶୀଳ ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ଭଗିଆ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପୃଷ୍ଠନ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ଯାତିତ ଅବହେଳିତ ସମାଜର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାରିଆର ଚରିତ୍ର ଜରିଆରେ ଔପନ୍ୟାସିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଚରିତ୍ର ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ଏକ ପ୍ରତୀକ ଚରିତ୍ର, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 8 ସାରିଆର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ଭାବେ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପଦ୍ମମାଳୀ 1818 ଯଥାର୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମୌଳିକ ଉପନ୍ୟାସ। ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ 1897 ଏବଂ ଶେଷ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ 1915। ବିଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ପ୍ରବାହର କଳାତ୍ମକ ରୂପ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ। ସାରିଆ ଭଗିଆର ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମରେ ସବୁଠୁ ସରଳ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ। ସ୍ୱାମୀ ଭଗିଆକୁ ଭକ୍ତି କରେ। ସ୍ୱାମୀ ଭଗିଆର ସାରିଆ ଆଦର୍ଶର ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ଦୁଃଖ ସୁଖର ସଂସାରରେ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କାଟି ଚାଲନ୍ତି ସାରିଆ ଆଉ ଭଗିଆ। ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସର କରୁଣ ନାରୀ ଚରିତ୍ରଟିଏ ସାରିଆ। ଜମିଦାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ହସିଲା ପୂରିଲା ଛୋଟ ସଂସାରଟିଏ ହେଲା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ବଗୁଲା ବଗୁଲି ପରି ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗେ ଚଳି ଆସୁଥିବା ସାରିଆ ଚମ୍ପାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଶିକାର ହୋଇଛି। ସାରିଆ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ। ଚମ୍ପାର ଚଟୁଳ କଥାରେ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ସାରିଆ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି। ସରଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇ ସାରିଆକୁ ଦରିଆ ମଝିକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ମୋହ ମନରେ ଥିବାରୁ ଚମ୍ପା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହରାଇ ବସିଛି ତାର ଆଦରର ନେତ ଗାଈ ଆଉ ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଜମି। ଔପନ୍ୟାସିକ ସାରିଆ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ସରଳ ନାରୀ ଚରିତ୍ରର ଯଥାର୍ଥ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସରଳ ନାରୀମାନେ କେବଳ ନିଜ ସୁଖରେ ସଂସାର କରନ୍ତି, ଦୁନିଆର ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ପୂରାନ୍ତି, ଫନ୍ଦି ଫିକର କୁଟିଳ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ, ସମୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶୋକ ସାଗରରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଥାଏ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଶାନ୍ତିକୁ ହରାଇ ବସନ୍ତି। ଔପନ୍ୟାସିକ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଭଗିଆ ଯେପରି ହୁଣ୍ଡା, ତା ଭାର୍ଯ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୁଣ୍ଡି। ନାମଟି ସାରିଆ। ଶାଳଗ୍ରାମରେ ବସିବା ଶୋଇବା ସବୁ ସମାନ। ଏହି ହୁଣ୍ଡି ସାରିଆ ଚରିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ କଥାବସ୍ତୁର ଯୋଗସୂତ୍ର ନିହିତ। ସାରିଆର ଜନ୍ମ ତନ୍ତୀକୂଳରେ। ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ଦେବୋପମ ଭଗିଆଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରିଛି। ସବୁକିଛି ଥାଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା ପରି ନାରୀ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଆସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମା ଡାକ ଶୁଣେ। ନାରୀ କୋଳର ଶୂନ୍ୟ ରହିଲେ ସମାଜର ଟାହି ଟାପରା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ନାରୀର ଶୂନ୍ୟ କୋଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଭିଶାପ ପରି। ସନ୍ତାନ ସମ୍ଭବା ହେବାକୁ ସାରିଆ ଇଚ୍ଛା। କେବଳ ସାରିଆ ନୁହେଁ, ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀମାନଙ୍କର ଏହି କାମନା ଥାଏ, ମାତ୍ର ସାରିଆ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ।
ସାରିଆ ଭଗିଆର ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ଭଗିଆକୁ ସେ ପ୍ରତି କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିଛି ବୁଢ଼ୀ ମଙ୍ଗଳା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଭଗିଆ ଉପରେ ବିପଦ ପଡ଼ିବ, ସେ ବୌଦ୍ଧବ ଦଶା ଭୋଗ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଚାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଛି। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଭଗିଆ ଥିଲା ତା ପାଇଁ ବି ପୁତ୍ର ସୁଖ ଅସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଅଭାବରେ ତାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଭଗିଆ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ କେତେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ମିଳିବ, ଏଭଳି ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ତାହାକୁ ବିପଦ ମୁହଁକୁ ନେଇଗଲା। ସାରିଆ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶବୋଧତା ପାଠକ ହୃଦୟର ଗଭୀର ସମ୍ବେଦନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସାରିଆ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖୁବ୍ ଦୁର୍ବଳ। ସେ ନିଜର ବିପଦ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବା ସାହସର ପରିଚୟ ଦେଇପାରି ନାହିଁ। ମଙ୍ଗରାଜ ଯେତେବେଳେ ଜମି ଓ ନେତଗାଈକୁ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସାରିଆ ନିଜର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିଛି। ଶେଷରେ ସେ ବାସହରା ହୋଇ ଜମିଦାର ଉଆସରେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଭୋକ ଉପାସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ନେତଗାଈ ଥିଲା ସାରିଆର ପାଳିତ ଝିଅ ପରି। ନେତକୁ ଦେଖି ତାର ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲା। ଔପନ୍ୟାସିକ ସାରିଆ ଜୀବନର ଅନୁରୂପ ମନୋଭାବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି, ଭୋକ କେବେ ଭାତ ନ ପାଇଲେ ଲୋକେ ତାଳପତ୍ର ଚୋବାଇବା ପରି, ଯାହାର ପିଲାଝିଲା କିଛି ନାହିଁ, ସେ କୁକୁର ପିଲାଟିଏ, ବିରାଡ଼ି ପିଲାଟିଏ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପିଲାକୁ ସେ ଭଲ ପାଏ। ସାରିଆ ଦିନରାତି ନେତ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଥାଏ। ପଘାରୁ ଫିଟି ନେତ ବାହାରକୁ ଚାଲିବାକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ସାରିଆ ପାଖେ ପାଖେ ଥାଏ। କଥାବସ୍ତୁର ଅଗ୍ରଗତିରେ ସାରିଆର ଚରିତ୍ର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାସ୍ତବିକ ଔପନ୍ୟାସିକ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସରେ ସାରିଆ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପଲ୍ଲୀ ନାରୀର ସନ୍ତାନଲିପ୍ସା, ନାରୀସୁଲଭ ବିଭବ କାମନା ଏବଂ ପତ୍ନୀସୁଲଭ ପତିଭକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅତୀବ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 9ରେ ଗୌଣ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ଭୂମିକା 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବାରେ କିପରି ସହାୟକ ହୋଇଛି, ତାହା ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରି ନେବେ। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବ ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ନମସ୍କାର।